Good morning, student. Today we are going to learn third standard English grammar 7th number chapter pronouns. Okay, last videos we learned what is mean by pronouns. Then we see the kinds of pronouns. Then which kinds of personal pronoun, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, emphasizing pronouns, possessive pronouns, and relative pronouns. Okay, we learned personal pronoun in next video. Okay, we learned the personal pronouns in last video. Now today we are going to learn second number pronouns, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. demonstrative. Demonstrative pronouns. See demonstrative pronouns, but first we will see some examples of demonstrative pronoun. See the first example. This is not my racket. R-A-C-K-E-T. This is not my racket. Now listen, see the second number sentence. This is a heavy, that is a heavy box. That is a heavy box. Heavy box. Now listen, see the third number sentence. These are the books he bought yesterday. He bought yesterday. Y-E-S-T-E-R-D-A-Y. Yesterday. Full stop. Now listen, see the fourth number sentence. Those are really beautiful flowers. Those are really beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Beautiful flowers. F-L-O-W-E-R-A-S. Full stop. Now listen. First sentence is, this is no my racket. Second sentence is, that is a heavy box. That is a heavy box. Third sentence is, these are the books he bought yesterday. Now listen, fourth number sentence is, those are really beautiful flowers. Okay, now listen. All these underlined words, his, that, these and those. All these underlined words above are pointing at certain things. आता पहा, हे जे अंडरलाइन केलेले वर्ड्स आहेत ते कोणाबद्दल सांगतात? थिंग्स बद्दल सांगतात. द नेमिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह इज हॅव्हिंग द फ्लावर टू शो ऑर पॉइंट आउट. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह इज हॅव्हिंग द पॉवर टू शो ऑर पॉइंट आउट. आता डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह म्हणजे काय? जे थिंग्स आहेत, जे पॉइंट्स आहेत, ओके, ते दाखवण्याचं काय करतात? काम करतात. सी द मिनिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह इज हॅव्हिंग द पॉवर टू शो ऑर पॉइंट आउट. म्हणजे जे पॉइंट्स वगैरे आहेत, ओके, ते दाखवण्याचं काम कोण करतात? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स.
means so pronouns which point out different nouns are called demonstrative pronouns. Okay, demonstrative pronouns means what? Pronouns which point out different nouns are called demonstrative pronouns. Means demonstrative means what? The meaning of demonstrative is having the power to show or point out. ओके, जी पॉवर आहे त्या सेंटेन्स मधली हे दाखवण्याचं काम कोण करतं? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. सो प्रोनाउन्स विच पॉइंट आउट डिफरंट नाउन्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. आता पहा, डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स हे काय करतात? जे डिफरंट पॉइंट्स वगैरे आहेत ते दाखवण्याचं काम कोण करतं? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. म्हणजे जे सेंटेन्स मधले जे पॉइंट्स आहेत ते दाखवण्याचं काम कोण करतं? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. Now listen, see that first sentence. The word this is used to point out my racket. आता इथं पहा my racket. ओके, near the speaker. हे कसं आहे? त्याच्या जवळ आहे. ओके, my racket हे काय आहे? त्या व्यक्तीच्या जवळ आहे म्हणून इथे यूज काय केलेला आहे? कोणता डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे? this. ओके, see then first sentence, the word this is used to point out my racket near the speaker. Okay, the word this is used to point out my racket near the speaker. आता point out कोणता आहे? my racket. ओके, हा कोणाजवळ आहे? त्याच्या जवळ आहे. जो बोलणारा आहे त्याच्या जवळ आहे म्हणून इथे काय केलेलं आहे? डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कोणतं वापरलेलं आहे? this. म्हणजे जो स्पीकर आहे, जो बोलणारा आहे त्याच्याजवळ कोणतं पॉइंट आहे? हा माय रॅकेट हे त्याच्या जवळ आहे म्हणून इथे डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कोणता यूज केलेला आहे? this. Now listen, in the second sentence, the word that is used to point out a heavy box. आता that हे कशाबद्दल यूज केलेला आहे? heavy box. away from the speaker. ओके, away from the speaker म्हणजे जो बोलतोय त्याच्यापासून हा हेवी बॉक्स कसा आहे? दूर अंतरावरती आहे, लांब आहे म्हणून इथे डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन काय वापरलेला आहे? दॅट. कोणता डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन वापरलेला आहे? दॅट. कारण हेवी बॉक्स हा त्या स्पीकर पासून कसा आहे? लांब आहे म्हणून इथे डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कोणता यूज केलाय? दॅट. मीन्स द वर्ड दॅट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ हेवी बॉक्स अवे फ्रॉम द स्पीकर. Now listen, both this and that are used to point only one thing. ओके, आता हे this आणि that हे कशासाठी यूज केलेले आहेत? एकाच वस्तूसाठी ते काय केलेले आहेत? यूज केलेले आहेत. दे आर यूज्ड ॲज सिंग्युलर नंबर्स. आता हे कशासाठी this आणि that यूज केलेलं आहे? तर ते पॉइंट एकच वस्तू दाखवण्यासाठी काय केलेले आहेत? यूज केलेले आहेत. ते फक्त कुठे यूज केलेलं आहे? सिंग्युलर नंबरसाठी. पहा, ओके, धीस आणि दॅट हे कुठे यूज करायचे? सिंग्युलर नंबरसाठी. ओके, जो पॉइंट दाखवायचा आहे अशा ठिकाणी धीस आणि दॅट फक्त ओनली वन थिंगसाठी, सिंग्युलर नंबरसाठी फक्त काय करायचं आहे? यूज करायचा आहे. नाउ लिसन, सी देन in sentence 3 the word these is used to point out the books which are near the speaker. आता इथे काय? books. Now listen, the word these is used to point out the books which are near the speaker. आता ह्या स्पीकरच्या जवळ काय आहे? जवळ काय आहे? the books. म्हणजे इथे वन बुक्स नाही तर अनेक बुक्स आहेत. the books. ओके, म्हणून इथे कोणता डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे? these. त्या स्पीकरच्या जवळ काय आहेत? अनेक बुक्स आहेत म्हणून इथे डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स कुठला यूज केलेला आहे? these. नाउ लिसन, सी देन फोर्थ नंबर सेंटेन्स. द वर्ड दोज इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ब्यूटीफुल फ्लावर्स which are away from the speaker. Now listen, the word those is used to point out beautiful flowers, okay, which are away from the speaker. आता those हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कधी यूज करायचा असतो? जेव्हा त्या स्पीकर पासून ती वस्तू कशी असेल? लांब अंतरावरती असेल. वस्तू ज्या आहेत त्या लांब अंतरावरती असतील तेव्हा काय करतो आपण? those वापरतो. ओके, नाउ लिसन वन्स अगेन. This is no my racket means the word this is used
to point out my racket near the speaker. ओके, धीस हा कधी यूज केलेला आहे तर स्पीकरच्या जवळ कोणती वस्तू आहे, माय रॅकेट म्हणजे त्याची वस्तू आहे. म्हणजे एखादी वस्तू जवळ असेल तर तिथे आणि ती सिंग्युलर असेल, वनच असेल तर तिथे आपण यूज काय करतो, धीस हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज करतो. नाउ लिसन सी द सेकंड सेंटेन्स, that is a heavy box. Okay, means the word that is used to point out a heavy box away from the speaker. म्हणजे that हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन कधी यूज करायचा, जेव्हा ती वस्तू त्या स्पीकर पासून काय असेल, लांब अंतरावरती असेल, परंतु ती कशी असेल, वस्तू सिंगल असेल. ओके, वनच असेल किंवा सिंग्युलर नंबर असेल, तेव्हा आपण काय करतो, दॅट हा यूज करतो. डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह कोणता, दॅट हा काय करतो, यूज करतो. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीपासून वस्तू लांब अंतरावरती असेल आणि ती वस्तू कशी असेल, सिंगल असेल, सिंग्युलर नंबर असेल, तर तेव्हा आपण दॅट हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज करतो. नाउ लिसन सी द थर्ड नंबर सेंटेन्स, दीज आर द बुक्स ही बॉट yesterday. Means the word these is used to point out the books which are near the speaker. आता पहा, स्पीकर पासून काय जवळ आहे, द बुक्स आहेत. ओके, इथं वन थिंग नाहीये, तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये अनेक वस्तू आहेत, अनेक बुक्स आहेत. म्हणजे इथं सिंग्युलर नंबर नाहीये, तर इथं कोणता नंबर आहे, प्लुरल थिंग्स आहेत. म्हणून तिथे आपण काय केलेलं आहे, दीज वापरलेला आहे. दीज केव्हा वापरायचा, एखाद्या व्यक्तीच्या जवळ अनेक वस्तू असतील. ओके, अनेक वस्तू असेल तर तेव्हा ते दाखवण्यासाठी आपण काय करतो, दीज हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज करतो. नाउ लिसन सी देन फोर्थ नंबर सेंटेन्स, दोज आर रिअली ब्युटिफुल फ्लावर्स. Means the word those is used to point out beautiful flowers which are away from the speaker. Means एखाद्या व्यक्तीपासून किंवा एखाद्या ठिकाणापासून जर ती वस्तू लांब अंतरावरती असेल, ओके, त्या वस्तू लांब अंतरावरती असेल तर तिथे दोज हा यूज करतो. परंतु इथे वन थिंग नाहीये, तर मोर थिंग्स आहेत, म्हणून इथे काय यूज केलेला आहे, दोज हा डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो डिमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स? सी देन थर्ड नंबर प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. REFLEXIVE, reflexive pronouns. PRONOUNS, pronouns. Okay, reflexive pronouns. Now listen, see here the example. First, see, I dress myself. I dress myself, full stop. Now listen, see the second number sentence, we washed ourselves. We washed ourselves. Now listen, see then third number, you help yourself, Anil. You help yourself, Anil. Now listen, see then fourth number sentence, he dresses himself. He dresses himself. Full stop. Now listen, see then fifth number sentence, they cut themselves. They cut themselves.
the person who does action is also the receiver of his own action. Here the pronouns myself, ourself, okay, myself, ourself, yourself, himself and themselves are called reflexive pronoun because these words reflect the action to the same person. आता पहा इथे जे दिलेले आहेत रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स दिलेले आहेत myself, ourself, yourself, himself and themselves. हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन त्या सेम पर्सन साठी काय केलेले आहेत यूज केलेले आहेत. म्हणजे एखाद्या सेम पर्सन साठी जे प्रोनाउन्स आपण यूज करतो त्याला आपण काय म्हणायचं रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. सी आय ड्रेस माय सेल्फ म्हणजे त्या सेम पर्सन साठी आय साठी माय सेल्फ हा काय केलेला आहे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे. वी वॉशड आवर सेल्फ, आवर सेल्फ हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स त्या सेम पर्सन म्हणजे वी साठी काय केलेला आहे यूज केलेला आहे. नाउ लिसन सी द थर्ड नंबर सेंटेन्स. यू हेल्प युअरसेल्फ अनिल मीन्स युअरसेल्फ हा यू ह्या सेम पर्सन साठी काय केलेला आहे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे. ही ड्रेसेस हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन ही या सेम पर्सन साठी काय केलेला आहे यूज केलेला आहे. दे कट देमसेल्फ, देमसेल्फ हा सेम पर्सन साठी कोणता दे साठी काय केलेला हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन यूज केलेला आहे. ओके, देमसेल्फ हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन दे साठी म्हणजे त्या सेम पर्सन साठी काय केलेला आहे यूज केलेला आहे. मीन्स इन इच अबोव सेंटेन्सेस द पर्सन हू डज ॲक्शन इज also the receiver of his own action. ओके, म्हणजे त्या पर्सनच्या स्वतःच्या त्या ॲक्शन साठी काय केले जातात जे वर्ड्स यूज करतो. मीन्स हियर इज द माय सेल्फ, आवर सेल्फ, युअर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ ओके आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन बिकॉज दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट द ॲक्शन टू द सेम पर्सन. कारण हे जे वर्ड्स आहेत रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स आहेत ते कोणासाठी यूज केलेले आहेत त्या सेम पर्सन साठी यूज केलेले आहेत. So see, now listen, you notice here, you may notice that self is used with a singular number and selves is used with a plural number. आता पहा self, self हा कधी यूज केला जातो सिंग्युलर नंबर साठी सेल्फ हा यूज केला जातो. ज्यावेळी एकच व्यक्ती असते तेव्हा काय केला जातो तिथं सेल्फ हा यूज केला जातो. SELF हा सेल्फ हा यूज केला जातो. आणि जेव्हा एकापेक्षा जास्त प्लुरल नंबर असतील तर तिथं सेल्फ्स SELFES सेल्फ्स हा काय केला जातो वर्ड जो आहे प्लुरल नंबर साठी सेल्स हा काय केला जातो यूज केला जातो. म्हणजे जेव्हा सिंग्युलर नंबर साठी काय करतो आपण यूज सेल्फ SELF सेल्फ हा यूज करतो. एकच व्यक्ती असेल एकच प्लेस असेल अशा एकच व्यक्ती असेल तर तिथं सेल्फ हा यूज केला जातो. एकापेक्षा जास्त जर व्यक्ती असेल तर प्लुरल नंबर SELFES ओके सेल्स हा काय केला जातो प्लुरल नंबर साठी यूज केला जातो. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स मीन्स रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स see here in each above sentences the person who does the action is also the receiver of his own action. Here the pronoun myself, ourself, yourself, himself and themselves are called reflexive pronoun. Okay, pronouns because these words reflect the action to the same person. So now listen here, notice that self is used with a singular number. Okay, self is used a singular number and selves is used a plural with selves is used with a plural number. Okay, self हा singular number साठी यूज केला जातो आणि selves हा plural number साठी यूज केला जातो. Okay student, you understand no demonstrative pronouns and reflexive pronouns. Now listen, you will learn three kinds of pronoun. Now they are the personal,
demonstrative and reflexive. Okay, pronoun in third standard, and the other four we will learn in the next class, means fourth class. Okay, means fourth which interrogative, emphasizing, possessive and reflective pronouns we will learn in fourth standard. Okay, in only three pronouns, means which personal pronoun, demonstrative pronouns and reflexive pronouns you learned in third standard, and remaining four pronouns we will learn in fourth standard. Okay student, you understand no? Personal pronoun, demonstrative pronoun and reflexive pronoun. I think you understand it. Thank you.